If your God is dead, come and try mine. Life-changing prophetic word with the man of God, Pastor Titus. Stay tuned. Do not forget to subscribe our YouTube channel Titus India and press the bell icon. Your life will never be the same again in Jesus' name. Amen. அன்பின் பரலோக பிதாவே, ஆண்டவரே, நீ நல்லவரும் வல்லவரும் கிருபை நிறைந்தவரும் இரக்கமுள்ளவருமாய் இருக்கிறீர் ராஜாவே. ஆண்டவரே, அப்பா, ஆதியும் அந்தமும் ஆனவர் கர்த்தாவே. அந்த உலகத்தின் தொடக்கமும் அதன் முடிவும் உம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது ராஜாவே. ஆண்டவரே, அப்படிப்பட்ட வல்லமையான தெய்வத்தை ஆண்டவரே இந்த மாலை பொழுதிலே நாங்கள் சிறு கூட்டமாய் ஆண்டவரை கூடி ஆராதிக்க இருக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, இந்த வேத பாட வேளையிலே எங்களுக்கு வேண்டிய ஆண்டவரே மன்னாவை தாருங்க சுவாமி. ஆண்டவரே, வரக்கூடிய ஜனங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவரே அப்பா நீர் துரிதப்படுத்தி கொண்டு வரும்படியாக உங்களிடத்தில் மன்றாடுகிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, யாரெல்லாம் எந்த நோக்கத்தோடு ஆண்டவரே அப்பா வருகிறார்களோ அவருடைய நோக்கத்தை நீங்க நிறைவேற்றி அனுப்புங்க சுவாமி. பேசுகிற தாசனை ஆண்டவரே நீங்க ஆசீர்வதிங்கப்பா, நீங்க நிரப்புங்க சுவாமி. ஆண்டவரே, ஆராதனை வேளையிலும் செய்தியின் வேளையிலும் ஆண்டவரே அப்பா வேத பாடத்தின் வேளையிலும் ஆண்டவரே இந்த தேவனுடைய கரத்துல அப்பா நாங்கள் அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீங்க ஆளுகை செய்யுங்க, வழிநடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறேன் பிதாவே. ஆமென். மாங்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து கதரும் போல் தேவனே, வாஞ்சித்து கதருமே. மாங்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து கதரும் போல் தேவனே, ஆத்துமாவும் மயே வாஞ்சித்து கதருதே. தஞ்சமே நீ, அடைக்கலம் நீ, கோட்டையும் நீ, என்னும் காப்பி. தஞ்சமே நீ, அடைக்கலம் நீ, கோட்டையும் நீ, என்னும் காப்பி. தெய்வமில்லா ஆத்துமாவே தாகமாயிருக்கிறதே. தெய்வமில்லா ஆத்துமாவே தாகமாயிருக்கிறதே. தேவனின் சந்நிதியில் நின்றிட ஆத்துமா வாஞ்சிக்குதே. தேவனின் சந்நிதியில் நின்றிட ஆத்துமா வாஞ்சிக்குதே. தஞ்சமே நீ, அடைக்கலம் நீ, கோட்டையும் நீ, என்னும் காப்பி. தஞ்சமே நீ, அடைக்கலம் நீ, கோட்டையும் நீ, என்னும் காப்பி. ஆத்துமா கலங்குவதே, நேசரை நினைத்திடுவாய். ஆத்துமா கலங்குவதே, நேசரை நினைத்திடுவாய். அந்தரித்த சிறுமினார் தினமும் உதிர்த்து போற்றிடுவோம். அந்தரித்த சிறுமினார் தினமும் உதிர்த்து போற்றிடுவோம். தஞ்சமே நீ, அடைக்கலம் நீ, கோட்டையும் நீ, என்னும் காப்பி. தஞ்சமே நீ, அடைக்கலம் நீ, கோட்டையும் நீ, என்னும் காப்பி. மலையாம் தேவன், நீர் என்னை ஏன் மறந்தீர்? கண்மலையாம் தேவன், நீர் என்னை ஏன் மறந்தீர்? எதிரிகளால் ஒடுங்கி அடியேன் துக்கத்தில் திரிவதேனோ? எதிரிகளால் ஒடுங்கி அடியேன் துக்கத்தில் திரிவதேனோ? தஞ்சமே நீ,
నాకు తోడు నీడైన నీ కృపయే నాకు ఆధారం అని పాట పడుతుంది. మహిమపరచుకున్నాను.
Thank you, Lord Jesus. We praise you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Rabrahandani seketele biyantena dinahandela seke. Thank you, Lord. Rabrahandani seketele. Thank you, thank you, thank you, thank you. జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా యేసయ్యా. జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా యేసయ్యా. జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమ. రాత్రి మనం పాడుదామా యేసయ్య సన్నిధిలో. జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా. జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా యేసయ్యా. జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా. శరీర క్రియలన్నీయు నాలో నశింపచేయుమయ్యా. శరీర క్రియలన్నీయు నాలో నశింపచేయుమయ్యా. జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా యేసయ్యా. జీవనదిని నా హృదయములో బలహీన సమయంలో నా బలము ప్రసాదించుము. బలహీన సమయములో నా బలము ప్రసాదించుము. జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా యేసయ్యా. జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా. ఎండిన ఎముకలన్నీయు తిరిగి జీవింపచేయుమయ్యా. ఎండిన ఎముకలన్నీయు జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా యేసయ్యా. జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా యేసయ్యా. జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా ప్రవహింపచేయుమయ్యా ప్రవహింపచేయుమయ్యా.
Thank you, Father, for this beautiful day, O God. ఈ సుందరమైన దినాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలయ్యా. We bless you, we honor you for this day. ఈ రోజు దినాన్ని బట్టి నేను హెచ్చిస్తున్నాను. Speak to us through your word. నీ వాక్యం చేత మాతో మాట్లాడండి. Lord, restore our life, O అయ్యా, God. మా జీవితాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరింపచేయండి. Let every dry bones will get life. ఎండిన ఎముకలన్నీ జీవం కలుగును. In Jesus' name we pray. యేసు అధికారమైన నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. Amen, amen. God's name be glorified. దేవుని నామం మహిమపరచబడును గాక. ఈ రాత్రి ఈ బైబిల్ స్టడీలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి యేసు నామంలో వందనాలు పలుకుచున్నాను. దేవుడు ఈ రాత్రి మీతో మాట్లాడును గాక. హల్లెలూయా. చాలా మందికి ఈ బైబిల్ స్టడీ విలువ తెలియదు. బైబిల్ ఎంత నేర్చుకుంటామో, దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు, ఆయన ఏం చేస్తాడని తెలుసుకుంటే జీవితంలో ప్రతి కార్యంలో ప్రతి భాగంలో మనకు విజయము ఆయన అనుగ్రహం చేయడానికి ఆయన గొప్ప దేవుడు ఉన్నారు. హల్లెలూయా. ఈ రాత్రి మనము ఈ బైబిల్ స్టడీలో కొద్దిగా మనకు అర్ధగంట ఉంది. అర్ధగంటలో కొన్ని కార్యాలు మనము చదువబోతున్నాము, నేర్చుకునబోతున్నాము. నిజంగా దేవుడు మన ఈ రాత్రి మనతో మాట్లాడబోతున్నారు. హల్లెలూయా. రాత్రి ఓవర్కమింగ్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ ద డెవిల్ అన్న టాపిక్లో మాట్లాడబోతున్నాం. సైతాను చెప్పే అబద్ధము ఎలా మనము తునిస్కరించాలా, ఎలా దాని నుంచి తప్పించుకోవాలా. ఈ కాలంలో ఎట్లా అయిపోయిందంటే నిజం ఏది, అబద్ధం ఏది కనుక్కోవడం పెద్ద కష్టం అయిపోయింది. హల్లెలూయా. ఏమంటే అబద్ధాలు ఈజీగా నిజంలాగా చేసేస్తారు. విన్నప్పుడు అవునా అట్లానా అన్ని నమ్మేలాగా అబద్ధం నిజంలాగా కనిపిస్తాయి. అదే మనకు ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కరికి సమస్య ఇదే, ఎద నమ్మాలో ఎద నమ్మకూడదని తెలియదు. ఒక ఫోన్ కాల్గా మనం మాట్లాడినప్పుడు దొంగ ఫోన్ చేసి మాట్లాడినప్పుడు మనం కనుగొనడానికి వీలు కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడే విధము క్యాచీగా ఉంటుంది, మళ్ళీ కరెక్ట్గా పట్టుకొని లాగా ఉంటుంది. మనకే తెలియకుండా మనం పడిపోతాం. ఇదే సాతాను తీసుకొని వచ్చే కుయితి ఆయన కొన్ని ఈవెన్ స్కీమ్స్ వాడుతూ ఉన్నారంట. అండ్ డిసీవింగ్ స్కీమ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్లో రాయబడింది. సో ఈ డిసీవింగ్ స్కీమ్స్ నుంచి, సైతాను కుయితీల నుంచి మనం ఎట్లా తప్పించుకోవాలి, ఓవర్కమింగ్ ద లై ఆఫ్ ద డెవిల్, ఎలా సైతాను అబద్ధాల నుంచి మనం తప్పించుకోవాలి. దాని ముందుకు మనం ఒక వాక్యం చదవాలి. యోహాను సువార్త 8:44 మనం చదివితే, యోహాను సువార్త గాస్పెల్ ఆఫ్ జాన్ చాప్టర్ 8:44, యోహాను సువార్త 8:44 4:44 வாசிப்போம். நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய இசாக்கானவனால் உண்டானவர்கள், உங்கள் பிதாவினுடைய இச்சையின்படி செய்ய மனதாயிருக்கிறீர்கள். அவன் ஆதி முதற்கொண்டு மனுஷ கொலைபாதகனாய் இருக்கிறான். சத்தியம் அவனிடத்தில் இல்லாதபடியால் அவன் சத்தியத்திலே நிலை நிற்கவில்லை. அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாய் இருக்கிறபடியால் அவன் பொய் பேசும்போது తన సొంతத்தில் எடுத்து பேசுகிறார். హల్లెలూయా. అక్కడ ముందుగా మనం చదివితే 36 వాక్యం రాయబడింది. నాకు చాలా ఇష్టమైన వాక్యం, మన సేవకి ఉన్న ఈ వాక్యం. అది 8:36. ஆகையால் కుమారుని உங்களை విడుదలయాకినాల్ మెయ్యాగవే విడుదలయావీరు. హిందీలో చెప్తారు, ఏది పుత్రుడు స్వతంత్ర కరేగతో సత్యముంచి స్వతంత్రత. తెలుగులో ఎలా ఉంది? కుమారుడు మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తే మీరు నిజముగా స్వతంత్రులుగా చేయబడతారు. స్వతంత్రులుగా ఎలా చేయబడతారు? నిశ్చయముగా, నిజముగా అన్న అక్కడ వాక్యం. అంటే ట్రూలీ, ఖచ్చితంగా మనము విడుదల పొందుకుంటాం. ఎవరి ద్వారా? యేసయ్య ద్వారా. తండ్రి అయిన దేవుని కుమారుని యేసు నామంలో యేసయ్య ద్వారా విడుదల ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి దొరుకుతుంది. వాక్యం సెలవిస్తాడు. ఇది అట్లా కొంచెం ముందుకు పోతే దేవుడు చెప్తున్నారు, 39లో చెప్తున్నారు,
40 చెప్తున్నారు, தேவனிடத்தில் கேட்டிருக்கிற சத்தியத்தை உங்களுக்கு சொன்ன மனுஷனாகிய என்னை கொல்ல தேடுகிறேன், ஆபிரகாம் இப்படி செய்யவில்லையே. இந்த வாక్యం చదవండి 40. దేవుని వలన వినిన సత్యము మీతో చెప్పిన వారినైన నన్ను మీరిప్పుడు యేసయ్య దేవుడు తండ్రి అయ్యే దేవుడు ప్రకటించిన సత్యము ఇక్కడ ప్రకటిస్తా ఉన్నారు. అప్పుడు ప్రజలు ఏమి చేసినారంట, చంపేయడానికి ప్రయత్నిస్తా ఉన్నారు. ఎలా చంపేయాలి అప్ప? ఎందుకంటే ఈ లోకం ఎలా ఉంటుందంటే సత్యం వింటే కోపం వస్తాయి. సత్యం కొన్ని చెప్తారు సత్యం నిలబడదు అంటారు. కోట్ల పైన అబద్ధమే నిలబడుతుంది. డబ్బు ఎట్లా గాంధీ అట్లా కనిపించబడిందంటే ఏ సత్యమైనా అబద్ధమై మారిపోతుంది, అబద్ధం సత్యంగా మారిపోతుంది. గాంధీ తాత కనపడదు అంతే. హల్లెలూయా. అది అట్లా ఈ సైడ్ అట్లా ఇస్తే అన్నీ మారిపోతాయి. న్యాయాలు ఈ లోకంలో జరగడం చాలా కష్టమైపోయింది. అన్యాయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరికి నీతి దొరకడం లేదు. నీతి జరగాలంటే అది పెద్ద కష్టమైపోయింది ఈ కాలంలో. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ప్రతి వ్యక్తి అబద్ధములే నివసిస్తున్నారు, అబద్ధం మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళు చేసే ప్రతి కార్యంలో ఎలా సత్యము మార్చాలా, హౌ ఐ కెన్ చేంజ్ ద ట్రూత్ ఇంటూ లైస్, దట్స్ వాట్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్. ఎలా నేను అబద్ధాల సత్యంగా మార్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అలాంటి దేశంలో అలాంటి వరల్డ్లో మనం జీవిస్తున్నాం. ఇప్పుడు సైతాను ఒక సైడ్ మనకు అబద్ధాలు చెప్పడానికి రెడీగా సిద్ధంగా ఉన్నారు. బంచ్ ఆఫ్ లైస్ ఉంటారు. అంటే గుంపు గుంపుగా మీకు ఎంత మీ కెపాసిటీ పైన ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే అబద్ధాల తీరుస్తూ ఉన్నారంట. మన మైండ్లో ఆలోచన చేసినప్పుడు మన మైండ్ అంతా ఆయన చెత్తతో, ఆయన డస్ట్తో, ఫుల్ ఆఫ్ లైస్తో నింపుతూ ఉన్నారు. ఎక్కువ 10% 10% మీరు మంచి స్వార్థ వింటే, మంచి న్యూస్ వింటే 90%, ఇంకా కరెక్ట్గా చెప్ప 95% మీకు బ్యాడ్ న్యూస్ మీ మైండ్లో నింపుతా ఉన్నాడు సార్. ఇది జరగదు, ఇది అంతే అయిపోయింది కథ, నీవు బాగుపడ వీలు కాదు, నీ ఎంత కష్టపడినా ఓడిపోతావు. 95% 95% మన మైండ్లో సైతాన్ అబద్ధాలతో నింపి మనకు ఓటమి కలుగు చేయాలని పోరాడుతున్నాడు. ఈ రాత్రి బైబిల్ స్టడీలో దేవుడు మనతో మాట్లాడేది ఓవర్కమింగ్ ద లై ఆఫ్ ద డెవిల్. ప్రతి సైతాన్ని అబద్ధాల మనం ఎలా ఎదుర్కోవాలా, ఎలా దాన్ని బ్రేక్ చేయాలా, ఎలా దాని మీద విజయం పొందుకోవాలని దేవుడు మాట్లాడబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు? హల్లెలూయా. అబద్ధాలు ఇదని మనము ఓవర్కమ్ చేసే ముందు 2 మాటలు మనము తెలుగుగా మన మైండ్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని మాటలు? 2 మాటలు. ఫస్ట్ వర్డ్ ఇంపాసిబుల్. ఏమి? ఇంపాసిబుల్. రెండవది వర్డ్ అనేబుల్. మీకు ఇంగ్లీష్లో అవుతుందంటే తెలుగులో ఎలా చెప్తారు తెలియదు. ఇంపాసిబుల్, అనేబుల్. ఇంపాసిబుల్ అంటే జరగనే జరగదు. పాసిబుల్ అంటే ఏమి? సాధ్యము. ఇంపాసిబుల్ అంటే అసాధ్యం. ఇది జరుగుతుందని చెప్తే పాసిబుల్ ఉందబ్బా, డబ్బు దొరికి పాసిబుల్ ఉంది, ముందుకు పోవడానికి, విజయం పొందుకోవడానికి పాసిబుల్ ఉంది, స్వస్థత జరగడానికి పాసిబుల్ ఉంది. నమ్మినప్పుడు యేసు ఏం చేస్తా ఉన్నారు? అద్భుతాలు జరిగిస్తా ఉన్నారు. ఇప్పుడు సైతాన్ ఏం చేస్తారు? నువ్వు నమ్మితే కదా నీకు జరిగేది. జరగొద్దుని నీ మైండ్లో అబద్ధాలు నింపేస్తే నువ్వేం చేస్తావు? మైండ్లో ఆలోచించి నువ్వు ఓడిపోతావు. నీ విశ్వాసము చేసడానికి ఒక్క స్టెప్ పెడితే ఆయన 95% నీకు నెగటివ్ మాటలు నీకు చెప్పి నీవు 1 అడుగు పెట్టింటావు, 10 అడుగులు వెనక్కి వెళ్ళిపోయింటావు. ఎంతమందికి అర్థమైతే ఉంది? హల్లెలూయా. సో Satan is back of you to keep the lie upon your mind so that you cannot win in every area. ఏ కార్యంలో నీ విజయం పొందుకోవాలని చెప్పి ఆయన మీ వెనక్కి పని చేస్తున్నారు. ఏం పని చేస్తున్నారంటే నీ మైండ్ ఆయన అబద్ధాలతో నింపడానికి. వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. ఆయన ఎవరంటే ఆయనకి ఇంట్రొడక్షన్ వాక్యం చెప్తా ఉంది.
ఏమి 44 అబద్ధానికి జనకుడు. చదవండి. మీరు మీ తండ్రి యొక్క అపవాది సంబంధులు, మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చున్నారు. ఆది నుండి వాడు నరహంతకుడై ఉండి, ఆది నుంచి చంపేసే ప్రయత్నమే ఉన్నారంట. మనుషులు చంపేయడానికి సత్యమందు నిలిచిన వాడు కాడు. సత్యంలో నిలిచేవాడు కాదంట. ఆయనలో సత్యం లేనే లేదంట. సత్యమే లేదు, సత్యమే లేదు, సత్యంలో నిలిచడం లేదు. వాడు అబద్ధం ఆడినప్పుడు తన స్వభావము అనుసరించి మాట్లాడును. ఆయన అబద్ధం చెప్పిన ప్రతిసారి ఆయన స్వభావం నుంచి చెప్తారని. ఎందుకంటే ఆయన స్వభావమే అబద్ధం చెప్పేది. ఇంకొక డీటెయిల్గా పోతే ఆయన తండ్రి ఎవరంట? వాడు అబద్ధికుడును అబద్ధమునకు జనకుడునై. హల్లెలూయా. సైతాన్ ఎవరంట? అబద్ధికుడు, అబద్ధికుడుకు తండ్రి. చెప్తాను చూని. ఎవరో చూసి వీళ్ళు కొడుకు చూసి చెప్తారు, వాళ్ళ డాడీ కంటే ఎప్ప పెద్ద కొడుకు డాడీగా వస్తారు. ఎట్లా చెప్తారు తెలుగులో? ఎట్లా చెప్తారు? కొడుకు ఏమో అంటే తండ్రిని మించిన కొడుకు అంటారు. అట్లా సో అప్పుడు పిల్ల తప్ప ఉంటుంది. సో என்னன்னா పిల్ల కొడుకు తండ్రి కంటే అడ్వాన్స్గా ముందుకు చేస్తా ఉన్నారు. తండ్రి ఫెయిల్ అయిపోతా ఉన్నారు. ఇక్కడ సైతాన్ ఎవరంట? అబద్ధికుడు అంట. అబద్ధికుడికి తండ్రి అంట. అంటే ఈయన లోపల ఫుల్ ఆఫ్ లైస్. ఏమాత్రం సత్యం 1% కాదు, 0.001% కూడా సత్యం లేదు. ఫుల్ ఆఫ్ లైస్. ఈ అబద్ధంతో నింపబడిన వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నారంట? ఆయనలో ఉన్న అబద్ధం తీసి మన మైండ్లో ఇన్సెట్ చేస్తా ఉన్నారు. ఇంజెక్టింగ్ ఎవ్రీ లైస్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్ అండ్ హార్ట్. నీ మనసులో ఆయన అబద్ధాలు ఒకటి తర్వాత ఒకటి లోపల వేస్తా ఉన్నారు. వేసే కొద్దిగా ఏం జరుగుతుంది? కొంచెం అబద్ధమే కదా, ఏమి సార్, ఏం లేదు సార్. సైతాన్ మిమ్మల్ని కిందగా డైరెక్ట్గా పడేయకి ప్రయత్నం చేయడు. ఆయన చేస్తుంది ఏం చేస్తారు? మీ మైండ్లో పని చేస్తారు. అందుకే నేను చెప్తాను, ఎంటీ మైండ్ ఇస్ డెవిల్ వర్క్షాప్ ఉంటాను. నేను ఎప్పుడు ఖాళీ దిమాగ్ సైతాన్కి కబరిస్తాను. మన మైండ్ ఖాళీగా పెట్టినామంటే సైతాన్ తలకాయల మింది డాన్స్ చేసుకొని కూర్చుంటాం. ఆయనకి వర్క్షాప్ అయిపోతుంది మన మైండ్. ఎందుకంటే మైండ్ మనం ఎలా పెట్టుకోవాలో అది ఒక పెద్ద సబ్జెక్ట్. దేవుడు ఏం చెప్తున్నారు? సైతాను నీ జీవితంలో ఉంచిన ఆ కుయితుల నుంచి నీవు ఎస్కేప్ కావాలంటే నీ మైండ్ అలాంటిగా పెట్టుకోవాలి. సైతాన్ని చెప్పే అబద్ధము నీ మైండ్లో ఎక్కించకూడదు. హల్లెలూయా. కొంతమంది అలవాటు ఉంటుంది, న్యూస్ పేపర్ చదివేది, న్యూస్ వినేది మంచిది, తప్పు కాదు. ఎలా మీరు తీసుకుంటారు అదిలో ఉంది. కొంతమంది పొద్దున్న చూసిన అంటారు, కొంతమంది టీవీ చూస్తారు, ఎక్కడో ఎవరో కొడతా ఉన్నారు. వీళ్ళకి ఒక రకంగా ఫీలింగ్ అయిపోయి డౌన్ అయిపోతారు. ఏమంటే వాళ్ళు ఫిజికల్గా అంత ఏబుల్ లేదు. మనం ఏది వింటున్నామో అది మన జీవితంలో అఫెక్ట్ చేస్తుంది. అందుకే మనం ఏది చూస్తున్నాము, ఏది వింటున్నాము మనం జాగ్రత్తగా వినాలి. మనం వీక్గా ఉంటే అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది. ఎందుకంటే సైతాన్ మనము ఫీలింగ్ ఓరియంటెడ్ సైతానికి తెలుసు. అందుకే మనం ఎలా మనల్ని ఎదుర్కోవాలా, ఎలా మనల్ని కిందకి పడేయాలని సైతాన్ కొన్ని ప్లాన్స్ వాడుతూ ఉన్నాం. సో ఈ రాత్రి నేను చెప్పిన 2 మాటలు, ఇంపాసిబుల్, అనేబుల్. ఇదిలా ఇంపాసిబుల్ ఐఎమ్ కట్ చేస్తే పాసిబుల్ అయిపోతుంది. అనేబుల్ యుఎన్ కట్ చేస్తే ఏబుల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు సైతాన్ మీ జీవితంలో ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ అంటే యు ఆర్ అనేబుల్ అంతే. నీ జీవితంలో ముందుకు పోయి వీలు కాదు. అంతేలా నీకు శత్రువులు ఎక్కువ, నీ చదివికి ఇంతే అవుతుంది. లోకం చాలా చెడిపోయి ఉంది. మనం జీవించా లోకము చాలా చెడిపోయింది. అంతేలా బతికేది కష్టం. సైతాన్ మాట్లాడేదంతా 2 మాటలు మాట్లాడతా. ఇంపాసిబుల్, యు ఆర్ అనేబుల్. నీకు సాధ్యం కాదు, నీవు చేసేకి వీలు చేత కాదని చెప్పేస్తాను. ఈ 2 మాటలు మనం ఈ సైతానికి చెప్పే అబద్ధాలు ఓవర్కమ్ చేసేసినామంటే ఇది 2 ఆపోజిట్గా మారిపోతుంది. నేను చెప్పిన ఫస్ట్ 2 లెటర్ క్లాస్ చేస్తే
you can get everything possible by Jesus and you are become able to do anything. అందుకే పౌలు అపోస్తలుడైన పౌలు ఇలాగ రాసిస్తున్నారు, బలం నాకు ఇచ్చే దేవుని ద్వారా అన్నీ చేసడానికి అన్నీ సాధ్యమే. ఎలా ఉంది అది? எனக்கு బలం కొడుకు క్రిస్టియనాలు ఎలా చెయ్య எனக்கு బల కొడుకు నన్ను బలపరచు. ఎవరు బలం ఇస్తారంట? ఆయన మనకు ఉంటే దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఇంపాసిబుల్. నేను ఎప్పుడు చెప్తాను, నేను బైబిల్ కాలేజీ ముందు నుంచి అయితే నాకు కరెక్ట్గా గుర్తులేదు, కానీ ఎప్పుడు నేను పాసిబుల్గానే మాట్లాడు. కొంతమంది చెప్తారు అయ్యలేదు, నా ఫ్రెండ్సే నాకు చెప్తారు బైబిల్ కాలేజీలో, ఈయన నోట్ల నుంచి అయ్యలేదని చెప్పడు అంటారు. இதை செய்ய முடியாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பார்த்துடலாம் ஒரு கை அப்படின்றேன். ஏன்னா இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜీ ఆండర్ என்ன செய்யணும்னா క్రిస్తవ పిల్లங்க దేవుని నమ్ముకున్న పిల్లలు ఇలాంటి పాజిటివ్ ఎనర్జీలో మూవ్ కావాలని దేవుడు ఇష్టపడుతున్నారు. ఏమి చేస్తాను, దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నారు, నా బలంతో కాదు దేవుని బలంతో చేయబోతున్నాను, దేవుని శక్తితో చేయబోతున్నాను, దేవుడు నాకు బలం ఇవ్వబోతున్నా, స్వస్థత ఇవ్వబోతున్నా అంటే ఆయన ద్వారా నాకు నిశ్చయముగా నాకు విడుదల దొరుకుతుంది. హల్లెలూయా. సో ఈ రెండు మాటలు మన మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. I can do everything through him because one who makes it everything possible. నన్ను బలపరిచే దేవుని ద్వారా అన్ని నా జీవితంలో సాధ్యంని నమ్మాలా. రెండవదిగా నేను అన్ని కార్యాలు చేస్తాను, ఐఎమ్ ఏబుల్, ఎందుకంటే యేసయ్య నాలో ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. ఈ రెండు కార్యాలు మనం ప్రతిరోజు కన్ఫెస్ చేయాలి. మన నెగటివ్ ఐడియాస్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. సైతాన్ మన మైండ్లో చాలా రకరకమైన సోర్స్ ఆఫ్ లైస్ ఉంటారు. ఐడెంటిఫైయింగ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైస్. మన మైండ్లో ఏదేది తప్పుగా ఇక్కడ సేవ్ అయిందో అది మనం ఐడెంటిఫై చేసి అది క్యాన్సిల్ చేయాలి. హల్లెలూయా. చాలా మంది స్వస్థత కొరకు ప్రేయర్ చేస్తా ఉంటారు, స్వస్థత జరుగుతుందని నమ్మడు. ఎందుకంటే ఆ డీప్లో వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. ఏదో జరిగినా ఏదో జరిగేలాగా కనిపించలేదు అంటూ ఒక సర్టన్ స్టేజ్కి వచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే సైతాన్ అబద్ధాలు నమ్మి 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 ప్రజలు చెప్పే అబద్ధాలు నమ్మి 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 మనము విశ్వాసం కోల్పోతున్నాము. అందుకే దేవుడు మన జీవితంలో కార్యాలు జరిగించడానికి వీలు కాదు. మన బైబిల్లో చాలా ఎగ్జాంపుల్ చూడవచ్చు. 12 సంవత్సరము రక్త సంబంధ వ్యాధి ఉన్న ఆ స్త్రీ ఏం చేసింది, యేసయ్య ముడితే నేను స్వస్థత పొంది ఉంటాను వస్తాను. ఎందుకంటే ఆ కాలంలో కష్టం ఉంది, ఇలాంటి వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు బయటికి కనపడకూడదు. ఇప్పుడు రాజస్థాన్లో ఉంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, ఏమో వంట చేయకూడదు సర్టన్ టైమ్స్లో. ఆ కాలంలో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నది. అప్పుడు ఈ అమ్మ ధైర్యం తెచ్చుకొని నేను నమ్ముతున్నా యేసయ్య వస్త్రాలు ముడితే నాకు స్వస్థత దొరుకుతుంది, కిందికి ఎట్లే నైస్గా పోయి ఆయన వస్త్రాలు ముట్టుకొని వచ్చేసింది. ఏం జరిగింది? దేవుని శక్తి అక్కడ ప్రవహించబడింది. ఎందుకంటే ఆయన విశ్వసించింది. దేవుడు ఊరికి అయిపోయి అబ్బా ఎవరు ముట్టిని అడిగితే అందరు చూస్తాను, అయ్యా నీ మీద అందరూ పడిపోతున్నారు, అందరు నీ మీద ఎక్కిపోతున్నారు, ఎంతో వేలు మంది 1,00,000 మంది ఎట్లా నీ వెనక తిరుగుతూ ఉన్నారు, అందరు నీ మీద పడతా ఉన్నారు, ఎవరు ముట్టుతారని అడిగితే ఏమయ్యా అని అడుగుతున్నాను. లేదు, ఒకరు ముట్టిన విశ్వాసంతో ఒకరు ముట్టిన. హల్లెలూయా. మనం చర్చికి రావచ్చు, పాస్టర్తోనే తిరగవచ్చు, అన్నీ చేయవచ్చు, విశ్వాసం లేకుండా ఏమీ జరగదు. యేసయ్య పక్కనే మనం కూర్చున్నా, యేసయ్యతోనే జీవించినా కూడా ఏమీ జరగదు. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు, నీ నమ్మితే నీకు అన్నీ సాధ్యం. మనం ఏం నమ్ముతున్నాము, ఆయన నాకు స్వస్థత ఇస్తాడు, విడుదల ఇస్తాడు. ఆయన మాత్రమే నన్ను హెచ్చించడానికి వీలవుతుంది. నమ్మితే సర్వ వెంటనే అద్భుతాలు జరుగుతాయి. యేసయ్య పిలిచినారు, ఎవరమంటే అయ్యా నేనే, నీ విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరిచింది దేవుడు చెప్పినారు. హల్లెలూయా. ఈరోజు దేవుడు మనతో ఏం చెప్తున్నారు, నీ విశ్వాసముని యాక్టివేట్ చేయాలి. విశ్వాసము నీ ఇంకా కిందకు కృంగిపోతా ఉన్నావు. ఎందుకంటే సైతాన్ని చెప్పే అబద్ధాలు మైండ్లో పెట్టుకొని నీవు దాన్ని డైజెషన్ చేస్తా ఉన్నా, దాన్ని ఆలోచిస్తా ఉన్నా. యు క్లింగ్ ఆన్ టు ద లై ఆఫ్ ద డెవిల్, కీప్ ఆన్ థింకింగ్, రిలయింగ్ ఆన్ ద లై, సో దట్ గాడ్ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ద మిరాకిల్.
దేవుడు అద్భుతం చేసేకి వీలు కాలేదు. ఎందుకంటే మనం నమ్మడానికి వీలు కాదు. ఏమబ్బా ప్రేయర్ చేసి అలసిపోయినాం, అద్భుతం జరిగేలాగా కనపడలేదు. దేవుడు చెప్తున్నారు, నీ విశ్వాసము నీ పెంచాలి. ఎలా పెంచేది, ఎలా విశ్వాసించడానికి వీలవుతుంది? సైతాన్ని చెప్పే అబద్ధాలను క్యాన్సల్ చేసేస్తే, అది మైండ్ నుండి తీసేస్తే నీ విశ్వాసంలో ముందుకు సాగుతావు, దేవుని అద్భుతాన్ని చూస్తావు. హల్లెలూయా. సో గాడ్ ఇస్ ఏబుల్. యు హావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లై ఆఫ్ ద డెవిల్, దట్ వాట్ డెవిల్ ఇస్ బ్రింగింగ్. ఫస్ట్ నేను చెప్పిన ఏం చేయాలంటే ఐడెంటిఫైయింగ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద లైస్. మన జీవితంలో ఏదేదో అబద్ధంను ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. కొంతమంది ఏదో అబద్ధం ఏది నిజంలో తెలియదు. చెప్పిన వాళ్ళ మాటలంతా వింటారు. ఏగా చెప్పినా కరెక్ట్గానే ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. మనము అది అస్యూమ్ చేయాల. సిస్టర్ చెప్పిపోయినారు, వాళ్ళు చెప్పినారు, వీళ్ళు చెప్పినారు, ఏది నిజము ఐడెంటిఫై చేసి పనికి రాకిన రాంగ్ మ్యాటర్స్ మన మైండ్లో తీసిపారు. చాలాసార్లు మనం బ్యాడ్ ఐడియాస్ సైతాన్ని అబద్ధాలు పెట్టుకుంటే విశ్వాసంలో కొనసాగడము కష్టమైపోతుంది. దేవుడు చెప్తున్నారు, ఐడెంటిఫై ద లైస్ ఆఫ్ ద డెవిల్ అండ్ టేక్ ఇట్ అవుట్ ఫ్రమ్ యువర్ బాడీ. రెండవదిగా రికగ్నైజింగ్ ద రీజన్ ఫర్ ద డెవిల్స్ లైఫ్. సైతాన్ ఎందుకు నా జీవితంలో అబద్ధం తీసుకుని వస్తారు? రికగ్నైజ్ చేయాలి, కనుక్కోవాలి. వేరే అన్నీ కనుక్కుంటాం, ఎవరు ఎక్కడ పోతున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అన్నీ కనుక్కుంటాం. ఇంటి పక్కన ఉన్న వాళ్ళంతా ఒక కన్ను పెట్టుకుని సరిలేదే, ఎక్కడ పోతారు, ఏమి అన్న కడం, ఏమి ఏ టైం ఏం చేస్తున్నారు, ఫోన్ వస్తే ఎవరి ఫోన్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఏం మెసేజ్ వస్తుంది అన్నీ కనుక్కుంటాం. సైతాన్ని చేసే కార్యం కనుక్కోవడానికి మనకు వీలు కాదు. దేవుడు చెప్తున్నారు, రికగ్నైజ్ వేర్ ద డెవిల్ ఈస్ కమింగ్ ఆన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఎక్కడ సైతాన్ నీ జీవితంలో వస్తున్నారు, దేనికి వస్తున్నారు, వాట్ రీజన్ డెవిల్ ఈస్ కమింగ్. మనకు అది తెలిసిపోయిందంటే సైతాన్ వచ్చినప్పుడు ఒకే కిక్ చేయవచ్చు. వీ కెన్ కిక్ అవుట్ ద డెవిల్ వెన్ హీ ఎంటర్ ఇన్సైడ్. కొంతమంది ఏమంటే స్టార్టింగ్ లేడీస్ పెట్టి కొన్ని ఏళ్ళ తర్వాత ఏదినే అర్థం కాలేదంట. దేవుడు చెప్తారు, ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ రికగ్నైజ్ ద రీజన్ వై డెవిల్ ఇస్ కమింగ్ అండ్ పుట్టింగ్ ద లైఫ్. సైతాన్ ఏ కారణం కొరకు నా జీవితంలో వస్తున్నా మీరు కనుక్కుంటే అది మీరు క్యాన్సల్ చేస్తారు. యేసు నామములో నేను వెళ్ళగొడుతున్నాను. దేవుడు చెప్తున్నాడు, సైతాను నేను ఎదిరించాలి, అప్పుడు వాడు నీ దగ్గర నుంచి పారిపోతాడు. మనం ఎదిరించలేదంటే సైతాను మన ఇంట్లోయే బాగా చేరంతా వేసుకొని కూర్చొని రాజ్యం చేస్తూ ఉంటారు. మనం ఎదిరించాలి. ఎప్పుడు ఎదిరిస్తాము? ఊరికే గాలితో హల్లెలూయా యేసు నామములో పో సైతాన్ అంటే పోదు. సైతాన్ కనుక్కోవాలి, ఎక్కడ దేని మీద సైతాన్ని వీలైతుంది నా జీవితంలో టచ్ చేయడానికి, ఏ రూట్లో వస్తున్నా, ఏది నా జీవితంలో పొరపాటు జరిగింది, మైండ్లో ఏ థాట్స్కి నేను ఆయనకి వీలిచ్చిన అది తెలుసుకొని ఈ కార్యంలో ఈ మైండ్లో ఈ థాట్ని తీసుకుని వచ్చిన నేను గద్దిస్తున్నా, నా జీవితం నీకు పని లేదంటే సైతాన్ నిన్ను ఇడిసిపోతా. హల్లెలూయా. సో రికగ్నైజింగ్ ద రీజన్ వై ద డెవిల్ ఇస్ కమింగ్. ఎందుకంటే సైతాన్ చెప్తున్నారు, వాక్యం చెప్తాను సైతాన్ ఎందుకు వస్తున్నారు. యోహాను సువార్త 10:10 మనకు అందరికి తెలుసు. థీఫ్ కమ్ టు స్టీల్ అండ్ కిల్ అండ్ డిస్ట్రాయ్. చదవండి యోహాను 10:10. తర్వాత చదవండి. దొంగ ఎందుకు వస్తున్నా? దొంగతనము హత్యను నాశనం చేయడానికి వచ్చును గాని వేరే ఏ పనికి రాడంట. ఏం పని చేస్తున్నారు? దొంగతనము, నాశనము, హత్య చేస్తున్నారు. వేరే ఏం పని ఆయన చేయడంట. ఆయన వచ్చిన ప్రతిసారి మీ జీవితం నుంచి ఎదయాచి దొంగతనం చేసి వెళ్ళిపోతారు. మనం అయ్యో పోయిందే, అయ్యో ఖాళీ అయిపోయింది, అన్న డబ్బు వెళ్ళిపోయింది, అయ్యో అనారోగ్యం వచ్చిందే. దేవుడు చెప్తున్నా, నీ ముందే కనుక్కొనేస్తే సైతాన్ తలకాయలే ఒక ఏటిచ్చి పంపిస్తాం. నీ కనుక్కోకుండా వేరే వాళ్ళంతా కనుక్కొని ఉన్నావు, సైతాన్ కనుక్కోలేదు. సైతాన్ ఏం చేస్తున్నారు? నీ జీవితంలో కార్యాలు జరిగించి ఏమో ఒకటి దొంగలించిన తర్వాత బుద్ధి వస్తాం. దేవుడు చెప్తున్నారు, యు మస్ట్ రికగ్నైజ్ దేనికి వస్తున్నారు సైతాన్. తెలివిగా మనము అలర్ట్గా ఉంటాం.
వాక్యంలో బీ అలార్ట్. ఎందుకంటే ఆయన ఎలా వస్తున్నానంట? గర్జింగ్ సింహం వలనే ఎవరు మింగుతామని వస్తున్నానంట. మనం చూసుకుంటామంటే ఆయన ఏం చేస్తారు? దొంగలించి వెళ్ళిపోతారు. 3 కార్యం: దొంగతనము, హత్య, నాశనం. జీవితం నాశనం అవుతుందా? మీ జీవితం దొంగతనం జరుగుతుందా? హత్య చేస్తున్నారా? సైతాన్ మీ జీవితంలో పని చేస్తున్నా అని అర్థం. సైతాన్ ఆ పని చేయకుండా మీరు ఆపేయాలంటే మైండ్లో ఆ కార్యాలు క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? యేసు నామంలో ఈ కార్యంలో వచ్చే సైతాన్ శక్తిలో నేను గద్దిస్తున్నాను. నా జీవితంలో నీకు వీలు లేదు. అక్కడే ఒక మాట మీరు గద్దిస్తే సైతాన్ మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టిపోతారు. హల్లెలూయా. సో వాక్యం సెలవిస్తుంది. యోహాను సువార్త 10:4-5 చదివితే ఇది మనం ముగిస్తాం. తర్వాత చదవండి యోహాను 10:10 రెండవది భాగం చెప్పండి. ఎస్ ఎందుకు వస్తున్నారు? దేవుడు గొర్రెకి జీవం కలుగు చేయడానికి, అది సమృద్ధిగా కలుగు చేయాలి. ఎస్ ఎందుకు వస్తున్నారంట? ఏదేదో ఆయప్ప తీసుకునడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారో అదంతా ఆపేసి ఆయన మనకు మరల మన జీవితంలో ఏదేదో కోల్పోయినా అదంతా మనకు మరల ఇవ్వడానికి, ప్రాణం ఇవ్వడానికి, జీవం ఇచ్చి అది పరిపూర్ణంగా మనం బాగుండాలని ఆయన ఆశపడుతున్నారు. దానికి ఆయన వస్తున్నాడు. తర్వాత 4:5 చదవండి. 10:4-5. అందుకు తోమా, ప్రభువా ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావో మాకు తెలియదు, ఆ మార్గం ఎలాగో తెలియదని ఆయనను అడగగా, యేసు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును, నా ద్వారానే తప్ప ఎవడును తండ్రి యొద్దకు రాడు. హల్లెలూయా. దేవుడు చెప్తున్నారు నేనే మార్గము, నేనే సత్యము, నేనే జీవము. అందుకే సైతాన్ ఎలా వస్తున్నారంటే బ్యాక్ గేట్లో వస్తారంట. దాని ముందు వాక్యం నేను అనుకుంటున్నాను. సైతాను డైరెక్ట్ రూట్లో రాడంట. ఆయన ఎప్పుడు తప్పైన రూట్లోనే వస్తారంట మన జీవితంలో. ఎందుకంటే ఆయన మన జీవితం దొంగిలించదే పని. యేసయ్య దొంగలాగా వస్తారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు వస్తారో తెలీదు. సైతాను దొంగతనం చేసడానికి వస్తారు. ఎప్పుడు మనము అంటే క్యాషువల్గా ఉంటాం, అప్పుడు వచ్చి దొంగతనం చేస్తాం. దేవుడు మన జీవితంలో కోల్పోయినంత మరలా ఇచ్చడానికి వస్తున్నాడు. ఇంకొక కార్యం మనం చదివితే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇంపాసిబుల్ పాసిబుల్గా మారుతుంది. రెండవదిగా అనేబుల్ ఏబుల్గా మారుతుంది. ఇది మారాలంటే మీరు ఏం చేయాలా? చాలామంది తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారు. మన జీవితంలో చేత కాదు అంటే ఇది అసాధ్యం ఉన్నదా సాధ్యంగా మాటిస్తారు దేవుడు. నా ద్వారా కాదు, నాకు వీలు కాదు కదా, నీకు వీలు అవుతుంది దేవుడు మాటించాలంటే మీరు అడగవచ్చు ఏం చేయాలా బాస్? సైతాన్ అబద్ధాలు ఎదిరించాలా? ఈ మైండ్లో సైతాన్ నింపే ఈ అబద్ధాలంతా ఎదిరించాలా, సైతాన్ని గద్దించాలని చెప్తున్నారు. అబద్ధాలు వస్తూ ఉన్నాయే, అబద్ధాలు ఎట్లా క్యాన్సల్ చేసేది, బయటకు తీసి పారేసేది అంటే మీరు క్వశ్చన్ అడిగితే బైబుల్ చెప్తా ఉంది బిలీవ్ గాడ్స్ వర్డ్. దేవుని వాక్యము నమ్మాలి. సైతాను మాటలు అంతా నమ్మి 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 ఒలసిపోయినారు కదా, టైర్డ్ అయిపోయినారు కదా. దేవుడు చెప్తాను ఇప్పుడు నేను చెప్పే మాట నీ నమ్ము. హల్లెలూయా. యేసయ్య చెప్పినప్పుడు అందరూ యేసయ్య చంపేకి వచ్చినారంట. ఎవరో పైన సత్యం చెప్తున్నారు, మనమంతా చెప్పినదంతా అబద్ధం అవుతాం. దేవుడు ఏం ఆశిస్తున్నారంటే నా బిడ్డలు, నా గొర్రెలు నా మాట వింటుంది. మై షీప్స్ విల్ లిసన్ మై వాయిస్. యేసయ్య మాటలు చెప్పిన మాటలు మనం విన్ని నమ్మినామంటే మన జీవితంలో జీవం ఆయన ఇస్తారు. మన జీవితంలో ఆయన మనకు జీవం కలిగి చేస్తాడు. సైతాను ఏదేదో దొంగిలించినారో అదంతా డబుల్ పోర్షన్గా ఆయన మరలా మన జీవితం ఇవ్వడానికి ఆయన గొప్ప దేవుడు. హల్లెలూయా. సైతాన్ ఎక్కడెక్కడ వస్తున్నారు అన్ని డైరెక్ట్ క్లోజ్ చేస్తారు. మనం చేయవలసినది ఆయన మాట వినాల. అందుకే భక్తుడు పాడుతున్న ఒక మాట చాలయ్యా, ఒక మాట చాలు. ఒక్క మాటలు ఎంత పవర్ ఉందండి. ఆయన నోటి నుంచి ఒక మాట వచ్చిందంటే అది నమ్మేది మాత్రమే మన పని. గొప్పగా చేసేది కాదు. నేను ఎవరితో నేను అది చేస్తాను, నీ నమ్ముంటారు. నీ నమ్మితే చాలు, అద్భుతాలు దేవుడు తిరిగిస్తారు. యేసయ్య రాత్రి ఏదో బిలీవ్ ఇన్ మై వర్డ్, నా మాట నమ్ము.
లోకం చెప్పిన మాటలు ఎందుకు నమ్ముతావు? పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు చెప్పిన అయ్యో ఒక వీళ్ళు కాదు పని చనిపోతారు, బాగుపడే వీళ్ళు కాదు, అంతే. ఇట్లా చేతిపడి చేసిన వాళ్ళు బతుకరు, చనిపోతారు. ఇది ఇట్లా అయిపోతుంది. అదే అన్ని మాటలు విన్ని మైండ్లో పెట్టుకొని తిప్పుతావు. దేవుడు చెప్తారు ఇదంతా ఇడిసిపెట్టి నా మాట విన్నా. ఆయన మాట వింటే మనకి కోల్పోయిన బలము, శక్తి, ప్రాణము, జీవము ఆయన కలిగి చేస్తారు. ఎందుకంటే ఆయన మాటల్లో శక్తి ఉన్నది. అందుకే వాక్యం మనము చాలా ఇష్టమైన పాటలు వినపడతాం. యేసయ్య అద్భుతాలు చేస్తారు నా జీవితంలో, నీ జీవితంలో. ఆయన అద్భుతాలు చేసే దేవుడు. ఎప్పుడు అద్భుతాలు జరుగుతుంది తెలుసా? ఆయన సెలవించిన మాటలు నమ్మితే చాలు, వెంటనే సైతాను రాజ్యం కూలిపోతాడు. సైతాన్ని జీవితంలో పెట్టిన ప్రతి విధమైన అబద్ధాలు అదంతా పటాపంచలు అయిపోతుంది. ఎందుకంటే దేవుని మాటలు అంత శక్తి ఉంది. కోల్పోయిన విశ్వాసము, కోల్పోయిన ప్రతి విధమైన శక్తి దేవుడు మరలా ఆయన మాట ద్వారా ఇస్తారు. హల్లెలూయా. ఈ రాత్రి దేవుడు చెప్తున్నా బిలీవ్ ఇన్ మై వర్డ్. అందుకే వాక్యంలో మత్తయి సువార్త 4:4 వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది, ఎవ్రీ వర్డ్ comes out of his mouth, it has the power. Man does not live bread alone. మనుషులు రొట్టి వలన మాత్రం కాదు. ఎట్లా రాయబడింది తెలుగులో? మనుషులు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు, దేవుని నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి మాటల ద్వారా జీవిస్తారంట. ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? కొంతమంది చెప్తారు అయ్యో పాస్టర్ బాగా మంచి భోజనం, బాగా హెవీ ఫుడ్ తింటేనే బాగా బతకడానికి అవుతుంది. లేకపోతే వాక్యం సెలవిస్తుంది, సత్యం ఏమంటే మనుష్య రొట్టి వలనే మాత్రం కాదు. అంటే నాట్ ఓన్లీ ద రీజన్ వాట్ యు ఈట్ యు లివ్. ఏం తింటావో దాని ద్వారా నీ బతికేది కాదు, దేవుని నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి మాటల ద్వారా జీవం. హల్లెలూయా. రాత్రి దేవుడు చెప్తున్నారు, సైతాను మాటలు విన్ని అబద్ధాలు విన్ని సోలిపోయినావో, అలసిపోయినావో, దుఃఖంలో నివసిస్తున్నావు. దేవుడు చెప్తున్నారు ఆయనకి అన్ని చేయడానికి సాధ్యమైతుంది. ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు. ఆయన చెప్తే ఆయన చేస్తారు. మనం ఏం చేయాలి? ఆయన మాటకు విలువేయాలి, ఆయన మాట నమ్మాలి. అప్పుడు ఆయన మన జీవితంలో కార్యాలు జరిగించడానికి గొప్ప దేవుడు. సైతాను ప్రతిసారి మనతో వచ్చి అబద్ధాలు చెప్తాడు. మత్తయి 4:1 చదివితే మనకు తెలుసు, సైతాను దేవుని దగ్గర వచ్చి 40 రోజులు రాత్రి పగలు యేసయ్య ఉపవాసంలో ఉన్న తర్వాత ఆకులతో ఉన్నప్పుడు సైతాను సందర్భం చూసి వస్తాడు. ఎట్లా సందర్భం చూసి నీకు బాగా అట్లే యేసయ్య అప్పుడే కరెక్ట్గా సందర్భం వచ్చి నేను పడేకి ప్రయత్నం చేస్తాను. నీకు అనవసరమైన థాట్స్ మైండ్లో పెడతారు. అప్పుడే యేసయ్య నమ్మినామా అయిపోయింది ఇలా కథ, నీకు అది దొరకదు ఇది దొరుకుతుంటా. సందర్భంగా కరెక్ట్గా వస్తా, నీ అప్పుడే కొంచెం అట్లా బతికి అట్లా బయటికి వస్తావు, నిన్ను మళ్ళీ కిందకి పడేకి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఏమంటే సైతానికి తెలుసు ఎక్కడ సందర్భం చూసి నిన్నే వెలగొట్టాలి. యేసయ్య 40 రోజులు ఉపవాసము, రాత్రి పగలు. మనలాగా కాదు, ఒక టైం తినేది కాదు, రాత్రి పగలు ఫుల్ ఫాస్టింగ్ చేసి ఇట్లా బయటికి వస్తే ఆకులు ఎంత ఉంటుంది. సైతాన్ వచ్చి చెప్తున్నారు ఈ రాళ్ళు నీవు రొట్టిగా చెయ్యి. దేవుడు చెప్తున్నాడు అబ్బా మనుషులు కేవలం రొట్టి వలనే కాదు, దేవుడి నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి మాటల ద్వారా జీవిస్తారు. హల్లెలూయా. మనం తెలుసుకుంటే సైతాన్ ఎదిరించగలుగుతుంది. వాక్యం తెలీదా? ఆయన ఎవరిని తెలీదా? సైతాన్ మమ్మల్ని ఎదిరిస్తాడు. ప్రాబ్లము నీ మాట్లాడలో ఉంది. నీ ఏం మాట్లాడుతున్నావు, ఏం చెప్తున్నావు. సమస్య వచ్చినప్పుడు ఈ బ్యాడ్ ఐడియాస్, లైస్ సైతాన్ తీసుకుని వచ్చి అబద్ధాలు వెళ్ళగొట్టాలంటే దేవుని వాక్యం మాట్లాడాలి. ఎస్తే నీవు సెలవించినవి మనుషులు రొట్టి వల్లనే కాదు, నీ నోట నుంచి వచ్చే ప్రతి మాటల ద్వారా జీవిస్తారు. నేను జీవించబోతున్నాను, సైతాన్ని క్రియలు లయమవుతున్నాయి. ఎందుకంటే నీవు నాలో ఉన్నావు సెలవించినప్పుడు ఆ సైతాన్ని క్రియలంతా లయమైపోతాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చూస్తున్న 3 కార్యాలు చూస్తూ ఉన్నాము. ప్రతి కార్యంలో యేసయ్య ఆయన మాటతో, సత్యంతో సైతాన్ని ఎదురుస్తున్నాడు. ఆయన కావాలంటే ఏమైనా చేయవచ్చు. నీ ఎవరబ్బా, నేను కావాలంటే ఏమి రాళ్ళు కూడా అవసరం లేదు నేను రొట్టి చేయడానికి. హల్లెలూయా. ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు. మనిషి ఈ ప్రపంచమే నోటి మాటతో సృష్టించినారంటే ఒక రొట్టి చేసేది ప్రాబ్లం ఆయనకి.
మనిషివే ఆయన చేతితో రెడీ చేస్తున్నారు. మిగతా అంతా ఆయన నోటి మాటతో వెలుగు కలుగున కాకుండా వెలుగు అయిపోయింది. ఎవరు చేస్తే వీలవుతుంది? వీలు కాదు. ఆయన సర్వశక్తివంతుడు, ఆయన సృష్టికర్త. ఆయనకి అసాధ్యం ఏమీ లేదు, అన్నీ సాధ్యం. శూన్యం నుంచి అన్ని సృష్టించినారు. ఆయనకి ఒక రాయి అవసరమా? రొట్టి చేయడానికి అవసరం లేదు. రొట్టి అంతా తీసుకోపాను, ఒక ఊరంతా రొట్టి చేసేయడానికి ఆయనకు బలం ఉంది, శక్తి ఉంది. ఏమంటే ఆయన సృష్టికర్త. బట్ సైతానికి దేవుడు ఎలా ఆన్సర్ ఇచ్చినారంటే, వాక్యంలో రాయబడి ఉంది, పోయి చూడు. ఏం రాయబడింది? 4:4 చదవండి. 4 ఒకసారి. మనుషులు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు గాని దేవుని నోటి నుండి వచ్చి ప్రతి మాట వలన జీవించును రాయబడి ఉన్నదని. రాయబడి ఉందండి చెప్పాను. దేవుడు చెప్తున్నాను, నీ పోయి చూడు. బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. ఊరికి నోటి మాటలు చెప్పేది కాదు, రాయబడి ఉంది. ఎందుకంటే దేవుడు మాటలతోనే సైతాన్ని వెళ్ళగొడుతున్నాడు. మన జీవితంలో నెగటివ్ ఐడియాస్, సైతాన్ని చెప్పే అబద్ధాలు వెళ్ళగొట్టాలంటే వాక్యం కావాలి. ఈ వాక్యంతో సైతాన్ని ఎదిరించినప్పుడు మన జీవితంలో ఎవ్రీ ఇంపాసిబుల్, అసాధ్యం అంతా సాధ్యమైతుంది. యేసు నామములో. మీకు వీలు కాలేదు, యు ఆర్ అన్ఏబుల్, యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ఇట్ అని చెప్తే దేవుడు చెప్తాడు, యు ఆర్ ద రైట్ పర్సన్ టు ఫిట్. హల్లెలూయా. ఎక్కడ చెప్తున్నా అప్ప నీకు చేత కాదు, ఇది పని చేసేకి వీలు కదంటే మీరు ప్రేయర్ చేసి నన్ను ఇక్కడ దీనికి కరెక్ట్గా ఫిట్గా చేయబోతున్నావు, వందనాలయ్యా. నాకు పొలం ఇవ్వబోతున్నావు, నన్ను హెచ్చించబోతున్నావు, తోకగా కాదు తలగా నిలబడబోతున్నావు. అందుకు నీకు వందనాలు. నీ మాట సెలవించి యేసే మాటలు పట్టుకొని విశ్వాసంతో చెప్తే ఆయన అద్భుతాలు జరిగించడానికి ఆయన గొప్ప దేవుడు. మనం ఉన్న చోట్ల లేచి నిలబడి ప్రేయర్ చేయబోతున్నాం. వందనాలు యేసయ్యా. రాత్రి యేసయ్యా నీ సన్నిధి వస్తున్నాను. యోహాను సువార్త 8:32 ప్రకారము సత్యము తెలుసుకోండి, సత్యము ఎరిగినప్పుడు ఆ సత్యముల సోదరులుగా చేస్తూ నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది. 36 చదివిన ప్రకారము యేసయ్యా కుమారుడు సోదరులుగా చేస్తే నువ్వు ఖచ్చితంగా నిజముగా సోదరులుగా చేయబడతావు నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది. మనుషులు రొట్టి వల్లనే కాదు, ఆ దేవుని నోటి నుంచి వచ్చిన ప్రతి మాటల ద్వారా ఓ జీవం పొందుకుంటా, విజయం పొందుకుంటా యేసయ్యా జీవిస్తున్నాను నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది. యేసయ్యా ఈ రాత్రి ప్రార్థిస్తున్న ఈ బైబిల్ స్టడీలో నీ మాట నేర్చుకోవడానికి సహాయం చేసినావే. సైతాను మా జీవితంలో పెట్టిన every impossible become possible in the name of Jesus. Every unable situations become able, oh God, in the mighty name of Jesus. We break every clutches of the devil that is coming our way. యేసయ్యా మా జీవితంలో సైతాను ఉంచిన పెట్టిన ప్రతి విధమైన చీకటి శక్తులు, అబద్ధాలు ఏదైతే మా మనసులో నింపబడి ఉందో యేసు నామములో నీ రక్తంతో కడుగయ్యా. రాత్రి ప్రతి బిడ్డలు మనసు హృదయం రక్తంతో కడుగయ్యా. యేసయ్యా నీ మాట సెలవించిన ప్రకారము నీ మాట నమ్మడానికి, యేసయ్యా నీ మాట మీద విశ్వాసం ఉంచడానికి ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం చేయండి. ప్రతి ఒక్కరి మీద యేసయ్యా నీ రక్తం ప్రోక్షిస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్క జీవితంలో అద్భుతాలు యేసు నామములో జరుగును గాక. ఆటంకపరిచే సైతాను శక్తులు యేసు నామములో లయమవును గాక. నీవే గొప్ప కార్యం చేసి మహిమ ఘనత అంతా నీవే పొందుకోమని యేసు శక్తి గల నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. గాడ్ బ్లెస్ యు. మొబైల్ తీసినావా? మొబైల్ బతేదా?